Dear students, welcome to the new session, Issue of Debentures for Consideration Other than Cash. In the previous session, we were discussing about how the debentures are issued. This was the same as issuing shares. There is no much differences. So here we are going to discuss the issue of debentures for consideration other than cash. Sometimes a company purchases assets from vendors and instead of making payment in cash, it issues debentures for consideration. Such a kind of situation is known as consideration other than cash. Issue of debentures for consideration other than cash. For example, if there is a company A which is purchased a machinery of rupees 50,000 from a company called B. So A purchased machinery of rupees 50,000 from B. So here I have to pay rupees 50,000 to B. So instead of paying cash, I would like to issue debentures to B. Debentures worth of rupees 50,000 and this I will be getting this machinery. So this is the case, purchasing one asset and paying off by issuing debentures. So the journal entry will be asset account letter to vendors. Asset account letter to vendors on the purchase of asset. So here 50,000 asset account letter, machinery account letter 50,000 to B. 50,000 vendors means creditors or suppliers. Vendors or creditors or suppliers or sellers, whatever it means. So sundries account letter to vendors. In some other cases, instead of purchasing these assets, some companies will be purchasing the business of another company. That's known as acquisition of this company. So when a company purchases the business of another company and paying off them in the form of debenture. So there is a company A and there is a company C. Here, company A would like to buy company C. Company A would like to buy company C, the business of company C. So they can make their purchase agreements in different forms. Here, suppose if both of them are agrees that A will take over all the assets and liabilities of C. A should take over all the assets and liabilities of C, and along with that A should make some payment as purchase consideration to C. So their purchase agreement is like this. A should take over all the assets and liabilities of C, and along with A should pay some amount to C as purchase consideration. So in that case, our journal entry will be asset account ledger. I mean all the asset taken over, value of the asset taken over, asset account ledger to liabilities, value of the liabilities taken over, to liabilities to vendors. Here is the purchase consideration. To vendors is the purchase consideration. So asset account ledger, all the assets taken over, to liabilities, value of the liabilities taken over, to vendors, the total purchase consideration. So in this case, whenever we looking into the purchase consideration, sometimes the purchase consideration or the difference between assets and the liabilities will not be, the assets and liabilities will not be equal to the purchase consideration, which means sometimes if there is excess of purchase consideration over the net asset, the difference being capital loss, and it is which are transferred to an account or debited to an account called goodwill account. And on the other hand, if the net asset exceeds the purchase consideration,
the difference being capital profit and it is being credited to an account called capital reserve. One more clarification. ചില കേസിൽ ബിസിനസ് മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിനെ ഏറ്റെടുക്കും. അതാണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ തമ്മിലുള്ള പർച്ചേസ് അഗ്രിമെന്റ് ഡിഫറൻറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ചില കേസിൽ മിക്ക കേസുകളിലും ഒരു ബിസിനസ് മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിനെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ എ എന്നുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ബി എന്നുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ പർച്ചേസ് അഗ്രിമെന്റ് അവരെ എഴുതുമ്പോൾ അവർ പർച്ചേസ് അഗ്രിമെന്റിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ടേംസ് മേ ബി ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം. ഈ എ എന്നുള്ള ബിസിനസ് ബിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ ബിയുടെ എല്ലാ അസറ്റ്സും എ ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യും. ഐ മീൻ ബിയുടെ എല്ലാ അസറ്റ്സും ഇനി എക്ക് എടുക്കാം. അതുപോലെ ബിയുടെ എല്ലാ ലയബിലിറ്റീസും എ ഏറ്റെടുക്കണം. പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ബിക്ക് ഒരു പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനും കുറച്ച് എമൗണ്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ടും കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ബിയുടെ ബിസിനസ്സിൽ 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ അസറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ലയബിലിറ്റീസ് 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഇവരുടെ പർച്ചേസ് അഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ഈ പർച്ചേസ് നടക്കുമ്പോൾ ബിക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാൻ വേണം. 3 lakh rupees കൊടുക്കാൻ വേണം. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഈ എക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്? 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ അസറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ. പക്ഷെ അവിടെ എന്തുണ്ട്? 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നെറ്റ് അസറ്റ് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് നെറ്റ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് അസറ്റ് ഈക്വൽ ടു അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി. സോ ഇവിടെ നെറ്റ് അസറ്റ് എത്രയാണ്? നെറ്റ് അസറ്റ് ഈക്വൽ ടു അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി. ഇവിടെ അസറ്റ് എത്രയാ? 2 lakh മൈനസ് 1 lakh. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 lakh rupees ആണ്. അപ്പൊ ഈ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എക്ക് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ്. 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ അസറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പകരം 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലയബിലിറ്റി കൊടുത്തു വിട്ടാനുണ്ട്, അതും ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ അസറ്റ് കിട്ടുന്ന. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, ഇവർക്ക് എന്തും കൂടി കൊടുക്കണം, ബിക്ക് 3 ലക്ഷം പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ടും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവർ ഈ ബിസിനസ് അക്വിസിഷൻ കൊണ്ട് എക്ക് കിട്ടിയത് 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ അതിന് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ 3 ലക്ഷം കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 2 ലക്ഷം രൂപ എന്താണ് നഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ? അതായത് ആകെ 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ നെറ്റ് സെറ്റേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, പകരം അവർക്ക് 3 ലക്ഷം കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 ലക്ഷം രൂപ ഡിഫറൻസ് അതെന്താണ്? അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇത്രയും കാലം അവർ ആ ബിസിനസ് കൊണ്ട് നടന്നപ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിന് ഒരു ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടാവും. ആ ഗുഡ് വില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. So, excess of purchase consideration over net asset is treated as goodwill. ഇവിടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ 3 ലക്ഷം രൂപയാണ്, നെറ്റ് അസറ്റ് എത്രയാണ്? 1 lakh ആണ്. സോ എക്സസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഓവർ നെറ്റ് അസറ്റ് is termed as goodwill. ഇനി ചില കേസിൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ചാവാം. അതായത് ഇവിടെ 2 ലക്ഷം രൂപ അസറ്റ്, 1 ലക്ഷം രൂപ ലയബിലിറ്റി, ദെൻ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് 50,000 രൂപ മാത്രമാണ് എങ്കിൽ 50,000 രൂപ ലാഭമല്ല. അതായത് 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ നെറ്റ് അസറ്റ് കിട്ടി, ദെൻ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന 50,000 രൂപ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ 50,000 രൂപ ലാഭമല്ലേ? അങ്ങനെ ലാഭം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയാ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ്. അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ്. സോ അതെന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇഫ് ദ നെറ്റ് അസറ്റ് എക്സീഡ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ, ഇഫ് ദ നെറ്റ് അസറ്റ് ഇവിടെ 1 lakh ആയിരുന്നു, എക്സീഡ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ 50,000, ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്? 50,000. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ഗുഡ് വിൽ ആണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം നമ്മളൊരു ബിസിനസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബിസിനസിന്റെ ഗുഡ് വില്ലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഗുഡ് വില്ലും കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ഇങ്ങനത്തെ പർച്ചേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് എങ്കിൽ. സോ ആ പർച്ചേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ ജേർണൽ എൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ലയബിലിറ്റീസ് ടു വെൻഡേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്നുള്ള കമ്പനി ബിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എന്റെ അടുത്ത് അസറ്റ്സ് 2 ലക്ഷം ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റി 1 lakh ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നെറ്റ് അസറ്റ് എത്ര വരും? 1 lakh rupees. അതായത് അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി. അവർക്ക് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ 3 ലക്ഷവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര പേയ്മെന്റ് വന്നു? എത്ര എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് എന്ത് വന്നു? 2 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക്
എക്സസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതെന്താണ്? ഗുഡ് വിൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഇവിടെ അസറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ 2 lakh rupees. Sorry. Asset expenditure 2 lakh rupees. Then to liabilities എത്രയാണ്? 1 lakh. Then to vendors, അതായത് ആ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട്, പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? 3 lakh. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റിൽ 4ഉം വന്നു, ഇവിടെ 2ഉം വന്നു. അപ്പോൾ ഡെബിറ്റിൽ ഒരു 2000 ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതെന്താണ്? ഗുഡ് വിൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ഏത് അക്കൗണ്ടാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട്. സോ പുതിയ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കണം. ഇവിടെ ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് എച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ 2 lakh നമ്മളിവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ ഈ രീതിക്കാണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഓൾവേസ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് whenever the purchase consideration is exceeds the net asset, it is termed as goodwill. So new account should be opened and it should be debited. And if once the journal entry for the purchase is completed, next we have to issue debentures. So whenever the debentures are issued at par, vendors account attached to debentures account. And if it is issued at premium, vendors account attached to debentures and to security premium should be credited with the amount of premium. And if it is at discount, vendors account HR discount on issue of debentures account HR to debentures account. So the discount is a loss, that's why it got debited. Here is one example. Arun Limited took over the assets worth of rupees 2,50,000 and liabilities of rupees 67,000 of Prakash Limited for an agreed price consideration of rupees 1,98,000. So here a company, Arun Limited, took over the assets worth of rupees 2,50,000 and liabilities of 67,000 of Prakash Limited for an agreed purchase consideration of 1,98,000. So ഇവിടെ അരുൺ ലിമിറ്റഡ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രകാശ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബിസിനസ് അരുൺ ലിമിറ്റഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രകാശ് ലിമിറ്റഡിന്റെ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും അരുൺ ലിമിറ്റഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2,50,000 ആണ്, ലയബിലിറ്റി 67,000. ഇത് രണ്ടും അരുൺ ലിമിറ്റഡ് ഏറ്റെടുക്കും. അതിന് പുറമെ ഒരു പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ 1,98,000 കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. So it is agreed to pay the purchase consideration by issuing 10% of debenture, 10% debenture of rupees 100 each. So 100 രൂപയുടെ 10% debenture കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ 1,98,000 പകരം. So show the journal entry if the debentures are issued at par. So first ഇവിടെ ഈ 100 രൂപയ്ക്കാണ് ഡിബെഞ്ചർ ഈ 1,98,000 ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടെത്തണം? ഇവിടെ ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തണം. സോ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മൾ ആദ്യം നെറ്റ് അസറ്റ് കാണണം. സോ നെറ്റ് അസറ്റ് കാണണം, എന്നിട്ട് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനുമായിട്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം. സോ ഇവിടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1,98,000 ആണ്. ദെൻ നെറ്റ് അസറ്റ് അസറ്റ്സ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് 2,50,000 മൈനസ് 67,000, 1,83,000. സോ 1,83,000 ആണ് നെറ്റ് അസറ്റ്സ്. അതായത് 2.5 ലക്ഷം അസറ്റ്സും 67,000 ലയബിലിറ്റീസും കൂടി മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 1,83,000 നെറ്റ് അസറ്റ് ആണ്, ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഈ കമ്പനി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? 1,98,000. സോ ദർ ഈസ് ആൻ എക്സസ് ഓഫ് 15,000, ദാറ്റ് ഈസ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ മൈനസ് നെറ്റ് അസറ്റ്സ്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? എക്സസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഓവർ നെറ്റ് അസറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഗുഡ് വിൽ. സോ നമ്മളെ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ആ ഗുഡ് വിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അസറ്റ് ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ലയബിലിറ്റീസ് ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുന്നു, ദെൻ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്? ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടാവും. സോ ജേണൽ എൻട്രി വിൽ ബി സൺട്രി അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എച്ചർ 2,50,000, goodwill account HR 15,000, to liabilities 67,000, to Prakash Limited 1,98,000. So here is the purchase consideration, here is the liability, here is the asset. And
if the purchase consideration is higher than the net asset, is termed as goodwill. So നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി കഴിഞ്ഞു. ഓൾ ദ കേസസ്, ഇനിയിപ്പോൾ അത് പ്രീമിയത്തിലാണേലും ഡിസ്കൗണ്ടിലാണേലും എങ്ങനെ കേസിലായാലും നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി കോമൺ ആണ്. അതായത് ഇത് പർച്ചേസിന്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ്, ആ ബിസിനസ് പർച്ചേസിന്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ്. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ 1,98,000 രൂപയാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ. സോ ഇവിടെ ഈ അരുൺ ലിമിറ്റഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ 1,98,000 ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ക്യാഷ് അല്ല, കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷിനാണ്, അതായത് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 1,98,000. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ. അപ്പോൾ 100 രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചർ ആക്കി ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും? 1,98,000 1,980 ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി പ്രകാശ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് എച്ചർ. ഈ പ്രകാശ് ലിമിറ്റഡിനല്ലേ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ടു ക്യാഷിനു പകരം ടു 10% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 1,98,000. So whenever the debentures are issued at par, Prakash Limited account HR to 10% debentures account. Even the if we 1,98,000 കൊടുക്കാനുള്ളതിന് പകരം 10% debenture കൊടുത്തു. So this is the case when the debentures are issued at par value. And the same example when the debentures are issued at 10% premium. So if it is issued at 10% premium, we need to calculate how much debentures is to be issued. So in the previous case, the issue was at par value. So in order to set off 1,98,000, we need to issue only 1,980 debentures. That is 1,98,000 divided by 100 if it is issued at par. So here the issue is at 10% premium. So first of all, we need to calculate how much debentures is to be issued. So for the calculation of debenture issue, the amount payable divided by face value plus premium. So here the amount payable is 1,98,000. Then face value is 100 and the premium amount is only 10. So face value plus premium becomes 110. So in order to set off 1,98,000 rupees, we need to issue 1,800 debentures. അപ്പോൾ 1,98,000 amount സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രീമിയം ആവുമ്പോൾ എത്ര ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ മതി? 1,800 ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ മതി. കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. 1,98,000 ഈ ലാബിലിറ്റീസ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എത്ര ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു? 100 രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത്. അപ്പൊ എത്ര ഷെയർ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു? 1,980 ഷെയർസ്, 1980 ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ 100 രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് നേരത്തെ. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രീമിയം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പൊ എത്ര മതി? 1,800 ഡിബഞ്ചേഴ്സ് മതി. സോ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രിയിലോട്ട് പോവാം. ഓൺ നമ്മൾ പർച്ചേസിന്റെ കേസിൽ ജേണൽ എൻട്രി തന്നെയാണ്, സെയിം ആണ്. ദെൻ ഓൺ ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ, പ്രകാശ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് എച്ചർ 1,98,000 ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ടു 10% ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്. ഇവിടെ എത്ര ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? 1,800 ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഡിബഞ്ചറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 100 rupees. സോ 100 into 1,800 which become 1,80,000. ദെൻ ബാക്കി വരുന്ന 18,000 എന്താണ്? സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം, അതായത് 10 rupees പ്രീമിയം അല്ലേ. സോ 10 into 1,800 security premium 18,000. So this is the case when it is issued at 10% premium. Prakash Limited account at 1,98,000 to 10% debentures account 1,80,000 to security premium 18,000. നേരത്തെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു? ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ ആയ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു? ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ മീൻസ് 100 രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രകാശ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ടു 10% ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് 1,98,000 എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്രയാണ്? പ്രീമിയത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 1,800 ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ മതി. 1,800 ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ മതി. സോ 1,800 into 100 1,80,000 ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള 18,000 എന്താണ്? സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ആണ്, അത് പ്രീമിയത്തിന്റെ എമൗണ്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 1,800 ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് 100 രൂപയുടെ 1,800 ഷെയർ 10 രൂപയുടെ പ്രീമിയം കൂടി കൂട്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലയബിലിറ്റി സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. Then moving on next, if it is issued at 10% discount,
നമ്മൾ പാറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, then പ്രീമിയത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Here we are going to discuss at 10% discount. So in that case നമുക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നോ ചേഞ്ച് അറ്റ് ഓൾ. ഇത് തന്നെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. then ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ അതിന്റെ എത്ര ഡിബഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആദ്യം കണ്ടെത്തണം. For the same format, number of debentures to be issued in amount payable divided by face value minus discount. So ഇവിടെ amount payable എത്രയാണ്? 1,98,000 ആണ്. ഫേസ് വാല്യൂ 100 രൂപ. ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര വന്നു? 10 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നു. അപ്പൊ എത്രയാണ് amount വരിക? ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് 90 രൂപ. സോ 1,98,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 90, അപ്പൊ 2,200 ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? നമ്മൾ പാർലി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1,980 ഡിബെഞ്ചർ ആയിരുന്നു ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. പ്രീമിയത്തിൽ 10% പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു? 1,800 ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ 90 രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ഈ ലയബിലിറ്റി കൊടുത്തു വീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 2,200 ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ 1,98,000 എന്ന ഈ ലയബിലിറ്റി വീടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 90 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും? യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ഒരു ഡിബെഞ്ചറിന്റെ വാല്യൂ 100 രൂപയാണ്. 100 × 2,200, 2,20,000 രൂപ വാല്യൂ ഉള്ള ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ബാക്കി ആ എക്സസ് വന്ന amount എന്താണ്? ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ്. സോ ജനറലി വിൽ ബി പ്രകാശ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് 1,98,000. ഇതാണ് നമ്മളെ ലയബിലിറ്റി. ഇത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 2,200 ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം 90 രൂപ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ 2,20,000, അതായത് ഈ 2,200 ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് 100 രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ ആണ്. അപ്പൊ 100 × 2,200, 2,20,000 റുപ്പീസിന്റെ ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ 1,98,000 വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ 1,98,000 കൊടുത്ത് വീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 2,20,000 രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര നഷ്ടം വന്നു? 22,000, അതായത് 10 റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിബെഞ്ചറിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നു. അപ്പൊ 22,000 എന്താണ്? നമ്മളെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ്. ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മുടെ ലോസ് ആണ്. ആ നഷ്ടം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് 2,200 debentures of rupees 100 each issued at discount of rupees 10 for settling this liability. So now we have completed the 3 cases for the purchase consideration: issued at par, issued at premium, issued at discount. Okay, see you next session. Thank you all.